ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, लोग आकर आपके बारे में ऐसे बात करते हैं कि ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮೌನವಾಗಿರ್ತೀಯೋ जब आप खामोश रहते हैं, ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಡ್ತವೆ. अति भयंकर बातें निकलती हैं। ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, लेकिन आपको याद रहे, ನಿನ್ನ ಪರಿತನ ಪರಲೋಕದ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು. आपका खालीपन स्वर्ग के महानता के लिए खुला हुआ दरवाजा है। The church that becomes silent becomes dangerous. The believer who becomes silent becomes dangerous. The pastor who becomes silent becomes very dangerous. एक कलीसिया, एक विश्वासी, एक पासवान जो खामोश हो जाता है वो बहुत खतरनाक बन जाता है। ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ, थोड़े लोग कहेंगे, पास्टरे, पासवान जी ಇಡೀ ದಿನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? पूरा दिन कमरे में आप क्या करते हो? ವೈರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, शत्रु से मैं दूर रहता हूँ, ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, खबरों से मैं दूर रहता हूँ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗ್ತೀನಿ. और परमेश्वर से निकट रहता हूँ। ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾರ, लोगों ने बात किया है, ರೇಗ್ ಬೇಡ್ರಿ. तुम गुस्से में मत आओ। ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, और भी बात कर रहे हैं, ರೇಗ್ ಬೇಡ್ರಿ. आप गुस्से में मत आओ। ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. आपके दीन दयाल कार्ड को आप हासिल कीजिए। ಹೋಗ್ರಿ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, चाहिए परमेश्वर के ಮೌನರಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ. उपस्थिति में खामोश बन ನಾನು जाइए। ಹೇಳ್ತೀನಿ, मैं कहता हूँ, ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಖ, खामोश होकर देखने में रहने वाला सुख जो है, ನಿನ್ನ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಜಯ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ. आपकी जिंदगी में जिस जिस भाग में आपको छुटकारा चाहिए, दूत उस भाग तक उसे ले जाते हैं। ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಭಯಂಕರವಾದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು. हिजकिय्याह को जागृति का एक भयंकर सा आग लगा। ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಆತನು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. वो बलशाली और से बढ़ने लगा। ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ. यरूशलेम से संबंधित सारे शहरों को उसने छुड़ाया। ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ. सोने के फाटकों को उसने डाला। ಆಲಯದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ, मंदिर के दरवाजे को, मंदिर के खंभों को ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ. ऊपर सोने के फाटक को उसने डाला। ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. उपज अच्छी तरीके से बढ़ने लगे। ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೆಳೆದ. बलशाली और से वो बढ़ने लगा। ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ, विश्वास में जब बढ़ते हैं, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. आत्मविश्वास एक आग हम में बढ़ता है। ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ, और वो आग इतना बढ़ा कि ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ, परमेश्वर अपने सेवकों को ददकती आग बनाते हैं। ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ, ददकती आग में ಅವನನ್ನ ಈಗ ಯಾರು ಹಿಡಿದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ. अभी कोई भी उसे पकड़ कर नहीं रख सकता, उस तरीके से वो बदल गया। ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. बलशाली और से वो बदलने लगा। ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. आपको याद है कि मैं विश्वास ಕಳೆದ करता ವಾರ हूं। ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. पिछले हफ्ता याद है कि विश्वास करता हूँ। ನಿಮ್ಮ ದೂತರು आपके दूत ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आसमान के बीच में अटक चुके हैं। ಆಮೆನ್. आमेन। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपका प्रार्थना ನಿಮ್ಮ ದೂತರಿಗೆ ಬಲವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. आपके दूतों को बल देता है। ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲದೆ, अगर वो अकेले काफी नहीं पड़े ಆ तो ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮನನ್ನ, उस भाग के एरिया के दुरात्मा को ಸದೆ ಬಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ, मुंह के बल मारने के लिए ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರೇ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. वहाँ पर दिव्य लोगों को दिव्य पालक ही लड़ सकते हैं। ಪಾರ್ಸಿ ದೇಶದ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನು ಆ ದೂತನನ್ನ ತಡೆಯುವಾಗ, पारस राज्य के प्रधान दूत जो है जब उसे रोकने ಈ लगा, ದೂತನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ, यह दूत जब उस पर विजय नहीं पा पाया, ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. दानियल ने प्रार्थना तो नहीं रोका। ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. उसे पता ही नहीं कि आसमान पे बीच में क्या हो ಆದ್ರೆ रहा ಅವನು है, ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ लेकिन ಇದ್ದಾನೆ. एक बोझ से वो प्रार्थना कर रहा है। ನೆನಪಿರ್ಲಿ. आप याद रखिएगा, ದೂತನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು? दूत जब आया तब उसने क्या कहा? ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಮಿತ್ತ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆನು. तुम्हारे बातों के वचनों के वजह से ही मैं आया हूँ. ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವುಗಳು. तुम्हारे वचन जो है परमेश्वर के नजरों में वो बल से भरे ನೀನು हैं. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ आप प्रार्थना करने के लिए जब प्रारंभ करते हो, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ प्रार्थना जब उठने लगता ಆ है, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲ, उन शब्दों में रहने वाला बल, ಅದರ ಅರಿವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. उसका समझ कई बार हमें नहीं रहता. ಸೈತಾನನು ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. शैतान को पसंद नहीं है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें. ಮಾತನಾಡುವಾಗ लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, एक बलशाली छुटकारा, ನಿನ್ನ ದೂತರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आपके दूत भेजे जाते हैं. ಅವರೇನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, वो बंधन में तो नहीं ಆದ್ರೆ है, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. लेकिन स्वर्ग से एक आज्ञा उन तक ಹೊರಡಿರಿ पहुंचता ಎಂಬುದಾಗಿ. है, तुम जाओ कह के. ಇವತ್ತು ಬಲವಾದ ದೂತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. आज के दिन बलशाली दूत के आने के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा. आमीन. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉಳಿಗದ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर ने सेवकाई करने वाले आत्मा के उन्हें बनाकर रखा ಕಳೆದ है. ವಾರ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. पिछले हफ्ते उदाहरण मैंने आपको ಒಂದು बताया. ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. एक बड़ा सा लॉरी आप सोचिए, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ದೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? क्या अकेले आप उसे ढकल सकते हैं? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. संभव ही नहीं ಅಷ್ಟು है. ಬಲವುಳ್ಳ ಲಾರಿ उतना बलशाली और बड़ा ತನ್ನ लॉरी ಸ್ವಂತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. वो खुद के सेवा के लिए बनाया ತನ್ನ नहीं ಸ್ವಂತ गया है. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ वो ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. अपने खुद के काम के लिए बनाया नहीं गया है. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು, लेकिन उसे तैयार करने वाले, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ, वो आप और मेरे सेवा के लिए, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आपके और हमारे काम के लिए उसे तैयार किया ಅದೇ गया है. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ उसी तरीके से ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಲದಿಂದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲವುಳ್ಳಂತ ದೇವದೂತರು ಸಹ बल से अति श्रेष्ठ से भरे हुए स्वर्गदूत भी ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. वो अपने सेवा के लिए खुद के लिए नहीं बनाए गए ಯಾವಾಗ हैं. ಈ ದೂತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೋ, जब ये दूत अपने बारे में सोचते हैं, ಅವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. वो स्वर्ग से ढकाले जाते हैं. ಯಾವಾಗ ಸೈತಾನನೆಂಬಂತ ದೂತನು, जब शैतान नामक दूत, ಲೂಸಿಫರ್ನೆಂಬಂತ ದೂತನು लूसीफर नामक दूत ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುಂದರತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಸುಂದರತೆ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, अपने खुद के सुंदरता के लिए, खुद के लिए, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ದೇವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? परमेश्वर उनका महिमा परमेश्वर की खुशी के लिए कैसे? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. अगर कोई कहता है कि आप अच्छे दिखते हो तो माता पिता को गर्व महसूस होता है. ದೇವರು ತನಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने लिए रचा है सब कुछ सुंदर और श्रेष्ठ और अद्भुत तरीके से उन्होंने बनाया है. ದೇವದೂತರನ್ನು ಸಹ वह देवदूतों को भी ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. अपने महिमा के अनुसार ही उन्होंने रचा है. आमीन. ಆ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ. वो सारा महिमा सिर्फ उनके लिए. ಅವರು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ, अगर उसका दुरुपयोग वो करेंगे तो ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. निश्चय ही वो ढकेले जाएंगे. ಲೂಸಿಫರ್ನ ಈಗಿನ ಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ದೂತನೂ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. लूसीफर के अब के हाल को देखकर, अवस्था को देखकर आगे कोई भी दूत ऐसा नहीं करेगा. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲ ಇದ್ರು ಸಹ, वो चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದಂತ मसीह को विश्वास करने ನಿನ್ನ वाला, ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ನೇಮಕ आप ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. और मेरे सेवा के लिए वो नियमित किए गए हैं. ನಾವು ಅವರ ಉಪಯೋಗವನ್ನೇ ತಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. हम उनके इस्तेमाल को ही नहीं करते. ನೀವಂತೀರಾ, आप कहेंगे ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान ನಮಗೆ जी ಈ ಸೇವೆ ಬೇಕು, हमें ये सेवा चाहिए. ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲು ಒತ್ತಬೇಕು, वो आकर हमारे पैर को दबाना है. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ದೂಸ್ಬೇಕು, गाड़ी बंद पड़ता है तो वह लोग आकर ढकलना ನನಗೆ है. ದೇವದೂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. मुझे देवदूत आकर सेवा करना है. Number one, पहला चीज, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೂತರ ಸೇವೆ ಉಂಟು. परमेश्वर के सेवकाई जो करते हैं उनके लिए दूतों का सेवा है. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. मैं समझता ನಿಮ್ಮ हूं कि आप समझ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ रहे हैं. ಕರ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. आपके परिवार को परमेश्वर के काम के लिए आप सौंप ಆತನು ತನ್ನ दीजिए ದೂತರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ और ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. वह उनके दूतों को आपकी सेवा के लिए समर्पित करेंगे. आमेन. ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. उनके राज्य के काम के लिए वो रखे गए हैं. ಆಮೆನ್. आमेन. ಒಂದು ಗೋವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ गोवा का सरकार ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ನೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜನರು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿಯವರೇ, गोवा के मूल लोग जो है, जो वहाँ पर पैदा और वहाँ पर बड़े हैं, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. उनके लिए एक वैयक्तिक कार्ड उन्होंने किया है. मेडिकल कार्ड. ಓಕೆ ಐ ಹರ್ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್. ಏನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿ ಅವರಿಗೆ
बहन लूसी को ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ऑपरेशन के लिए बेलगावी वो ले आए. ಅವ್ರದ್ದು ಗೋವಾದವ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. गोवा का एक कार्ड उनका है. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಯಲ್ಲಿ केली में 2-3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು. 2-3 लाख खर्च होना था. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. लेकिन उनका ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ लेकिन क्या हुआ, ನಾನಿದ್ದೆ. मैं वहाँ पर था. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. पहले दिन मैं भी उनके साथ ಅವ್ರಿಗೆ था. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. भाई जोसेफ उसे जानते हैं. ಅವರು ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓಡಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वो भी भागदौड़ में मदद कर रहे थे. ಮತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಕಾರ್ಡ್, दीन दयाल कार्ड ಗೋವಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. सिर्फ गोवा वालों को वो है. ಏನೋ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಇರ್ಲಿ, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना ಒಂದ್ವೇಳೆ हो. ನಾನು ಗೋವಾದವ್ರು ಅಂತ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ हम गोवा वाले हैं कि दीन दयाल कार्ड उनके पास ಅವ್ರ है, ಆ तो ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿ उन्होंने उस कार्ड को यहाँ पर केली में ಅವ್ರ ಆ दिया. ಕಾರ್ಡ್ अನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. वहाँ पर उनके गवर्नमेंट में उस कार्ड को एंट्री उन्होंने किया. ತಕ್ಷಣ ನಿಂತಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರ ಖರ್ಚು ಬರೀ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಂತು. वहाँ पर उसी क्षण उनका खर्च जो है 1.5 लाख हो गया. ಅದು ಸಹ वो भी ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. उनके सरकार वाले उनको रिफंड करना ಇವ್ರ है. ಪಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. इनके जेब से वो नहीं जाएगा. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು लेकिन ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. वो गोवा में ही पैदा और बड़े हुए होने ದೇವದೂತರು चाहिए. ಬರ್ತಾರೆ, देवदूत ನಿಮ್ಮನ್ನ आएंगे, ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, आपको उठाएंगे, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ. आपके पैर पत्थरों पर ना लगे, आपका रखवाली वो आदरे करेंगे. लेकिन ಚರ್ಚಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬರೋರ್ಗಲ್ಲ, कलीसिया में पिकनिक आने वालों को नहीं. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಲ್ಲ. जब मन में आए या फिर कुछ तकलीफ हो तभी परमेश्वर को याद करने वाले नहीं. ಇದು ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಆದ್ರೆ ये दीन दयाल है तो ಅದು ಪರಲೋಕ ದಯಾಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. स्वर्ग का दयाल, परलोक दयाल कार्ड रहना है. ದೇವದೂತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. देवदूत प्रार्थना करने वालों को ही पहचानते हैं, ಬರೀ ನಂಬುವವರನ್ನಲ್ಲ, सिर्फ विश्वास करने वालों पर ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ नहीं. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. प्रार्थना के आग में रहने वाले ನೀನು लोगों को ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ पहचानता है. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ आप प्रार्थना के आग में रहेंगे तो ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ, आपके घर के ऊपर एक मुहर रहेगा, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ. आपके ऊपर एक मुहर रहेगा, ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. उस कार्ड के जैसे. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, वो कार्ड रहेगा ಆ तो ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, वह आग रहेगा ದೇವರು तो ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ परमेश्वर अपने सेवकों को ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ददकती आग में ಆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನ और उन आग ददकती आग को ಒಯ್ಯೋದಕ್ಕಾಗಿ, ले जाने के ತರೋದಕ್ಕಾಗಿ, लिए, लाने के ಆ लिए, ಬೆಂಕಿಯನ್ನ उस आग को ಪ್ರಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ फैलाने के लिए ತನ್ನ ದೂತರನ್ನ अपने दूतों को ಗಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ हवा बनाकर ಅವ್ರು ಇವರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ. इनसे वो मिलाते ಅವ್ರು हैं, ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ. उनसे ये मिलाते हैं. ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन. ಈ ವರ್ಷ यह साल ಮಹಿಮೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ, महिमा का साल रहा है तो ಬರುವ ವರ್ಷ आने वाला साल ದೇವರ ಪರಾಕ್ರಮ परमेश्वर का ಬಲದಿಂದ महान ತುಂಬಿದ ವರ್ಷ. बल से भरा हुआ साल रहेगा. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ और उस महानता ನಿಮ್ಮ को ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. आपका प्रार्थना बहुत अमूल्य है. ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿರಲಿ, याद रखिएगा, ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾನಿಯೇಲನೇ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಕರ್ತನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. दानियल तुम्हारे वचन जो है परमेश्वर तक पहुंच ಅದು चुके हैं. 21 ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, वो 21 दिन के बाद नहीं पहुंचे हैं, ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೇ ಮುಟ್ಟಿತು. लेकिन पहले दिन जब उसने प्रार्थना किया तभी ಮೊದಲನೇ पहुंचे. ದಿನವೇ पहले दिन ही ದಾನಿಯೇಲನ ದೂತ दानियल का दूत ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ. उसके उत्तर को लेकर वो निकल पड़ा. ಆದರೆ लेकिन ದಾನಿಯೇಲನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದೇಶದ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕ, दानियल वास करने वाले देश का प्रधान दूत जो ಅಂದ್ರೆ है, ಬಿದ್ದು ಹೋದ ದೂತ, उसका मतलब गिरा हुआ दूत, ತನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ अपने एरिया में. ಕಳೆದ ವಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ पिछले ಇದ್ದೀನಿ. हफ्ते सब कुछ मैंने बताया, आपको याद दिला रहा ತನ್ನ हूँ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ अपने एरिया में ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವ ದೂತರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर के लोगों को आशीष लाने वाले दूत को वो अनुमति नहीं ಆತನು देता. ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. वो लड़ाई करेगा. ನೀನು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ, आप कौन से एरिया में हो, ಇನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಇರು, आप कहीं भी क्यों ಆ ना हो, ಏರಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕ उस एरिया का प्रथम दूत ನಿನ್ಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರದಂತೆ उस आशीष को बिना लाए ಆ ದೂತನನ್ನು ತಡಿತಾನೆ. उस दूत को वो रोकता है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆದ್ರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ. लेकिन आप मत डरिएगा. ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನಿದ್ರೆ, उस एरिया में एक प्रधान दूत है तो ದೇವರು ಆ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. प्रधान दूतों को रचने वाले परमेश्वर को कोई भी कमी नहीं है. ಕರ್ತನು परमेश्वर ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ दानियल का प्रार्थना ಅದು ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ वो जैसे बल पाते गया ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ पृथ्वी के ऊपर. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपका प्रार्थना ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಆಯಾಸಗೊಳ್ತದೆ हर दिन से दिन जैसे बताए तब शरीर वो थक जाता है. ಅಲ್ವಾ? सही है.
ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ शुक्रवार शनिवार ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. मेरा गला जो है वो किरकिर करने लगता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ क्योंकि निरंतर रीति से अन्य भाषा में प्रार्थना करते ಗಂಟಲಿನ हुए ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತದೆ. गले का शक्ति ताकत जो है वो कम हो जाता ಆದ್ರೆ है, ಆತ್ಮನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. लेकिन आत्मा का बल जो है वो बढ़ने लगता ದೇವ है। ದೂತನು परमेश्वर का दूत ಬಲವಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. वो बल पाने लगता है, ಆಗ ಅವನ ದೇವರ ಆತ್ಮನು और परमेश्वर का इन्नु आत्मा ಸ್ವಲ್ಪ, और थोड़ा ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ और थोड़ा ಬಲ ಹೊಂದು. बल पाओ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ, मैं हूँ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, मैं प्रार्थना ನಾನು कर रहा ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ हूँ, ಇದ್ದೇನೆ. मैं तुम्हारे साथ हूँ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ प्रार्थना ಪ್ರಾರ್ಥನೆ प्रार्थना, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೋ जितना प्रार्थना बढ़ेगा ದೂತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ. तू छुटकारा पाएगा। ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರ್ತದೋ जब वो परिपूर्णता में आएगा, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ प्रार्थना ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. परिपूर्णता में आना है। ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे ಒಂದು हैं? ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ एक घर को जब बांधते हैं ಬರೀ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ सिर्फ नींव डालकर छोड़ देंगे तो ಮನೆ ಆದ ಹಾಗಲ್ಲ. घर खत्म हुआ कि नहीं ಕೆಲವರು है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, थोड़े लोग प्रार्थना में तो बैठते हैं, ಅಡಿಪಾಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, नींव तैयार हो जाता है, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. लेकिन आगे उठकर चले जाते हैं। बिड़बार्दु। नहीं छोड़ना है। ಯಾರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೈ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಂತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು एक बार हाथ डालते हो तो दिन रात कर कर घर नहीं बांध सकते, मुझे पता है, ಗೊತ್ತು. पता है, ಆದ್ರೆ लेकिन ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲ. उसे वहीं पर छोड़ते भी नहीं ಮೊದಲು है। ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ, पहले नींव को डालते हैं, 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 2 दिन आराम कर सकते ಆದ್ರೆ हैं, ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लेकिन उसके बाद उसमें बांधने लगते ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ हैं। ಮನೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ವೋ, जहाँ तक पूरे तरीके से घर बांधा नहीं ಬಣ್ಣ जाता है, ಹಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ವೋ, रंग नहीं लगाया जाता है, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, पूरा नहीं होता है, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವು ಯಾರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. वहाँ तक कोई भी चुप नहीं ನಿನ್ನ छोड़ता। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. आपका प्रार्थना जिंदगी थोड़ा ನೀನು हो सकता ಅಡಿಪಾಯ है, ಹಾಕ್ತೀಯ, आप नींव डालते ನೀನು हो, ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀಯ, आप बांधने लगते हो, ಸೋತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. आप हार मत मानिएगा। ಮೊದಲನೇ ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, पहला कमरा तैयार होता ಎರಡನೇ है, ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, दूसरा कमरा तैयार ಮೂರನೇ होता ರೂಮ್ है, ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. तीसरा रूम ನೀನು तैयार ಸೋತ್ होगा। ಹೋಗ್ಬೇಡ. आप हार मत ಇನ್ನು मानिएगा, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು. अभी रंग लगाना है, ಆಮೇನ್. आमेन। ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, अभी किचन तैयार होना है, ಬಿಡಬೇಡ. आप मत छोड़िए। ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರುವಾಗ आपका प्रार्थना जब परिपूर्णता में आता है, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ದೂತನಿಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು. पहले आपके दूत को आने का अधिकार आया। ಈಗ ನಿನ್ನ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಕೋತದಂದ್ರೆ अब तेरा दीन दयाल कार्ड इतना क्षमता पाता है कि ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर कहता ಎಷ್ಟು है ದಿನ ಆಯ್ತು? कितना दिन हो गया? 21 ದಿನ. 21 दिन। ಆತನ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ? उसका हृदय कैसा है? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. सब कुछ वो हासिल कर रहा है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತನ ಹಠ ಹೇಗಿದೆ? प्रार्थना का जिद कैसा है? ಓ ಭಕ್ತರಿರಬೇಕಾದಂತ ಹಠ ಆತನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. वक्त में रहने वाला जिद उसमें आ चुका है। ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ वो सारे योग्यताओं को देखकर ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನಾದಂತ ಮಿಖಾಯೇಲನು प्रथम दूत जो मिकाएल है, ಈಗ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, अब वो कहता है ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ನನ್ನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. इस कार्ड में मेरा क्षमता भी आ चुका है। ಓ ಶಾಂಡಾರಾರಾಲಾವ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ अगर कोई मुझे सुन रहा है तो ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपका प्रार्थना ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ वो बालकों की अवस्था में नहीं रहना है। ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು? बालकों का अवस्था का प्रार्थना क्या ಈ है? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ರಿ, आप छोटे बच्चों को कुछ भी कहो, ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, वो सिर्फ 5 मिनट ही करते हैं, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. उसके बाद अपने खेल कूद में वो जुट जाते हैं। ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು बचपन के प्रार्थना में रहने वाले ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, वो थोड़ा देर प्रार्थना करते ನಂತರ हैं, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. उसके बाद वो थक जाते हैं। ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. वो बालकों का प्रार्थना है। ಆಮೇನ್. आमेन। ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ लेकिन आपका प्रार्थना ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯೌವನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. वो युवक की जवानी में आना है। ಯೌವನಸ್ಥನನ್ನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, युवकों को दौड़ने के लिए आप कहिए, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾನೆ. वो 15 किलोमीटर दौड़ेगा। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. छोटे बच्चे 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाएंगे। ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು. जब युवक की जवानी में आना है। ಆಮೇನ್. आमेन। ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಆಗ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಹೇಳ್ದ, तब मिकाएल ने कहा, ಈಗ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು. अब मैं जाने के लिए उसके अंदर क्षमता है। ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, पिछले हफ्ते मैंने इसे बताया है। ಮಿಕಾಯೇಲನು ನಿನ್ನ ದೂತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. मिकाएल आपके दूत को मदद करने के लिए उतर आ गया। ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನು, प्रधान दूत के लिए प्रधान दूत। ಹೋರಾಟ. वहाँ पर लड़ाई। ಮಿಕಾಯೇಲನು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. मिकाएल ने उसे पकड़ लिया है। ದಾನಿಯೇಲನ ದೂತನು दानियल का दूत ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟ, वहाँ पर निकला, ನೇರವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. सीधे दानियल के पास वो उतर आया। ಸಮಯ ಹೋಗ್ತದೆ, सब ಸಮಯ ಹೋಗ್ತದೆ, समय बीत जाएगा, ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ, महीना बीत जाएगा, ವಾರಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ, हफ्ते
ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. लेकिन आपको नहीं रुकना ನಿನಗೆ है. ಗೊತ್ತಿದೆ. आपको पता है ನಿನ್ನ ದೂತನು ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. आपका दूत पहले दिन ही स्वर्ग से निकल चुका है. ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್ आमेन. ಸೋತೋಗ್ಬಿಡಬೇಡ. हार मत मानिएगा. ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೋ. अपने आप को बांध लीजिए. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು. प्रार्थना में अपने आप को जोड़ दीजिए. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವೆಂಬ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೋ. श्रेष्ठ लड़ाई के कंबल को ओढ़ लीजिए. ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया. ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಿಜ್ಕೀಯನು हिजकिय्याह ಬೆಳೆದ. वो बड़ा. ಇವನಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ये इन राजों को नहीं जानता है. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. आज बहुत समय तक मैं प्रचार नहीं करूंगा. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸುಂದರವಾದ ತಿಂಗಳು. दिसंबर महीना सुंदर सा महीना है. ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. कैरल्स प्रारंभ हो चुके हैं. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು इस साल में जो कलीसिया में जुड़े हैं, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. आपके घर में कैरल्स के लिए स्वतंत्रता है या नहीं मुझे नहीं पता. ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ अगर है तो, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ अगर एक दिन तकलीफ नहीं है तो ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. कृपया करके पास्टर प्रकाश को संपर्क कीजिएगा. ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್. आमेन. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. खुशी के दिनों में हम हैं. ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. हम खुशी मनाएंगे. ಆಮೆನ್ आमेन ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? क्या आप सब तैयार हैं? ಈತ ಬೆಳೆದ, ये बड़ा ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ. समृद्धि को उसने पाया. ಈತನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದ. इसका दूत निकल आया. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ पहला चीज, ಆತನ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಆಗಲೇ ಸೋತು ಹೋದಂತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. आक्रमण किए गए सारे शहरों को वापस फिलिस्टियों से उसने हासिल कर लिया. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನೊಗ, आखिरी जुआ जो है, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಕೊನೆಯ ನೊಗ, गले पर रहने वाला आखिरी जुआ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. मैं विश्वास करता हूँ आप सबको याद है. ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಿಗೆ अशूर के राजा को भेंट देना ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. उसने रोक दिया. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. सब कुछ एक तरफ से सुंदर तरीके से बढ़ चुका ಆತನು है. ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ತಡ. उसने भेंट देना छोड़ दिया तभी ही ತಕ್ಷಣ उसी क्षण ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ಅರಸನು ಬಂದು ಸಮಾರ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. अशूर के राजा ने आकर समारिया को अपने आक्रमण में ले लिया. ನಂತರ उसके बाद ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ. यरूशलेम में आकर वहां पर वो पैरा डाल रहा ಆತನ था. ಮುಂದೆ उसके आगे ಆತನ ಮುಂದೆ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಆತನ ಸೈನ್ಯ उसके सामने हिजकिय्याह और उसका सेना ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ एक ಇದೆ. छोटे से झुंड जैसे नजर आ रहा है. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ, बड़ा सा सेना, ಕುದುರೆಗಳು, घोड़े, ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಗಳು, युद्ध के सारे ರಥಗಳು रथ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ. सब कुछ वहां पर भरा पड़ा ಆತನ है. ಮುಂದೆ ಈತನ ಚಿಕ್ಕ उसके ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. सामने इसका सेना छोटा सा झुंड है. ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದೇದಾಗಿ, एक चीज हमें याद रखना है. ಕೆಲವರು ರಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಾವಾದರೂ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. थोड़े लोग रथों और घोड़ों के बल पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारा विश्वास यहोवा ಈಗ पर है. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿ. अब प्रारंभ होता है, सुनिए. ಆಮೆನ್. आमेन. ಇವನು ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ದ. इसने सोने को सब कुछ निकाल दिया. ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ. सोने पर उसने विश्वास रखा. इसने सोचा ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ये सब कुछ दे दूंगा तो ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂತ ಹೇಳೋಣ. अब छोड़कर जाने के लिए मैं कहूंगा. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವೈರಿ ಕೊಟ್ಟ. सब कुछ लेकर अपने शत्रु को उसने दे दिया. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, कृपया करके मेरा गलती हो गया, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗು. मुझे छोड़कर तुम चले ನೀನು ಯಾವ जाओ. ಕಪ್ಪ ನೇಮಿಸ್ತೀಯೋ जो कुछ भेंट तुम बताओगे ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ, उसे मैं बांध ಆದ್ರೆ दूंगा, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗು. लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओ. ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ಅರಸ अशूर का राजा ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ 1049 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ, 1044 किलो सोना, 10,000 ಬೆಳ್ಳಿ 10,000 चांदी, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ. सब कुछ उसने ले ತಗೊಂಡ लिया. ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ದ, लेने के बाद फिर से संदेश वो भेजता ನಿನ್ನನ್ನು है, ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. ಯಾವುದನ್ನ ನಿನ್ನ ದೂತನು ಬಂದು ನಿನಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದಂತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನೀನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. जिस चीज को आपका दूत आप आकर आपके लिए हासिल करना है, उसे आप पृथ्वी की चीजों से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता है.
ಮೂರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಜನರು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. 3 प्रामुख्य चीजों पर लोग निर्भर होते हैं. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. कृपया करके जो प्रारंभ हो रहा है उसे ध्यान देकर सुनिएगा. 2 ರಿಂದ 3 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಜನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. 2 से 3 प्रामुख्य चीजों पर लोग Number निर्भर होते 1, हैं. पहला चीज ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು, ಜ್ಞಾನಗಳು. उनके विचार और उनका ज्ञान. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, हमारा ज्ञान और हमारा विचार, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನುಗಳು, हमारे योजनाएं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೋ, जब हम उन पर निर्भर हो जाते ಹೀಗೆ हैं. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा. Number 1, पहला चीज, ನೀವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ನಾನು ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. हम परमेश्वर के ज्ञान को चुनौती डालने वाले बन जाते हैं. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे हैं? ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು एक सेवक ತನ್ನ ಸೇವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ, अपने सेवका की योजना को अपने बुद्धि से करेगा तो ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು एक मनुष्य ತನಗೆ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ अपने आप में आने वाले तकलीफों को ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ अपने ही विचार और योजना को जब ಅವನು डालता है, ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ. वो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ चुनौती डालता है ಅದರ ಅರಿವು ಅವನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. और उसका समझ भी उसमें नहीं आता है. ದೇವರಂತಾನೆ, परमेश्वर कहते हैं ಆಡು, खेलो, ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತೀಯೋ ಆಡು, जितना खेलोगे उतना खेलो, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು क्योंकि वो जानते हैं ಯಾವುದರ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. किसका अंत्य कहाँ पर होगा. के ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे Number हैं? 2, दूसरा चीज, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ರಥ ಬಲ ಅಂದರೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. मनुष्य जो है जिस चीजों को उसने हासिल किया उसमें वो हिम्मत रखता है. ನನ್ನ ನೌಕರಿ, मेरा नौकरी, ಅಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತ ಇಡ್ತೀನಿ. पासवान जी उतना गले तक आता है तो मेरा घर है उसे मैं गिरवी रख दूंगा. ಸಂತೋಷ. खुशी की बात ಆದ್ರೆ है. ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಗುತ್ತಾನೆ. लेकिन परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान यहोवा मनुष्य के बुद्धि को देखकर हंसता है. ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜಯವೀರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೂತರನ್ನ ನೇಮಗೊಳಿಸಿರುವಾಗ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೂತರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ? मैंने तुम्हें बिना कुछ खोए यहाँ पर स्वर्ग में तुम्हारे लिए दूत को बांधा है तो फिर तुम पृथ्वी पर दूतों को क्यों बांधते हो? ನಿನ್ನ ದೂತರನ್ನ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ? तुम्हारे दूत को क्या तुम बांधोगे? ಆಯಿತು, ठीक है, ನಿನ್ನ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಹೋರಾಡು. तुम्हारे दूतों के साथ तुम लड़ाई करो. ನಂಬರ್ 3, तीसरा चीज, ಜನಬಲದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. लोगों के बल पर विश्वास रखते Number हैं. 1, पहला चीज ಜ್ಞಾನ. ज्ञान. ನಂಬರ್ 2, दूसरा चीज ಹಣ ಆಸ್ತಿಯ ಬಲ. पैसा संपत्ति का Number बल. 3, तीसरा चीज ಜನಬಲ. लोगों का बल. ಆದ್ರೆ ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. लेकिन हिजकिय्याह के पास ये कुछ भी नहीं है. ನಂಬರ್ 1, पहला चीज ಜ್ಞಾನ. ज्ञान. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು जितना भी ज्ञान क्यों ना ಈಗ इस्तेमाल ಆತನಿಗೆ करे, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತ ಉರುಳು. आप उसको बच ना पाए ऐसा फांसी है. ನಂಬರ್ 2, दूसरा चीज ಇರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು ವೈರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. जो संपत्ति उसके पास है सब कुछ निकाल के देने के बाद भी शत्रु जान नहीं रहा है. ನಂಬರ್ 3, तीसरा चीज ಜನಬಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. लोगों का बल अगर वो सोचता है तो उसके पास कोई भी नहीं है और देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है. ಅದು ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ಟು वो रहकर सब खर्च होने के बाद परमेश्वर के सामने रो पड़ने से बेहतर है ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು उन सारे चीजों को बगल में देवे! रखकर परमेश्वर ನೀನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ सिर्फ ಗೋಳಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ आप ही मुझे बचा सकते हो क्योंकि उनके सामने गिड़गिड़ाना अच्छा है. ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. वो कितना तो बेहतर है. ಎಷ್ಟು ಏನೋ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. सुबह में मैं कह रहा था कन्नड़ा में बताने के लिए मन नहीं लेकिन इसी लाइन में वो जाता है. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ये दिलचस्प है. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ये ನಿಮಗೆ? आपको समझ आ रहा है? ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ. लोग बहुत ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ, इतना ज्ञान ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದನೇ ಇಲ್ಲ. हमें वो समझ में नहीं आता. ಆಮೇನ್. आमेन. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, आपके सामने आते ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ हैं, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, आपके साथ अच्छा ಆದ್ರೆ बात ಹಿಂದೆ करते ಎಲ್ಲ हैं, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. लेकिन पीछे से सब कुछ ಅರ್ಥನೇ वहां पर ಆಗೋದಿಲ್ಲ बना कर ನಮಗೆ. आते हैं. हमें समझ में ही नहीं आता. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ मैं ಇದ್ದೆ, सुबह के समय में कह रहा था ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ जब कुछ घटना चलता है ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ತಿದ್ದಿದ್ರೆ मैं आकर तुम्हें सिखाऊंगा तो ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ, आप खुश रहिए, ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. गुस्सा मत हो ಯಾವ जाइए. ಕೇಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. कोई भी बुरा चीज नहीं आया ಆದ್ರೆ उसका मतलब है. लेकिन ಏನಾದ್ರೂ
ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ अगर कुछ घटना होता है, ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ अगर मैं खामोश हूँ तो ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಿಸಬಹುದು. थोड़े लोगों को लग सकता है पास्टर को पता रहकर भी वो ನಾನಂದ್ರೆ चुप है। ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं यानी सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन एक व्यक्तित्व के बारे में मैं बता रहा ಸೇವಕನ हूँ। ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. एक सेवक का व्यक्तित्व मैं बता रहा ಅವರು हूँ। ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದಲೂ ಇಲ್ಲ. वो आकर आपको सीख भी नहीं देते, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. वो आकर आपको कुछ बात भी ಆದ್ರೆ ಆ नहीं ವಿಷಯದ करते। ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, लेकिन उस विषय के बारे में अगर वो खामोश हो जाते हैं I tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, मैं आपसे कहता हूँ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ वह ಇದ್ದಾರೆ. व्यक्ति बहुत खतरनाक होकर बदल रहे ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? हैं। क्यों आप ಆ जानते हो? ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ, वह व्यक्ति कौन है? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, वो जानता है ಇದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ये मैं बात ನಾನು कर ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು मैं समालोचन ನಾನು देकर ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. मैं रिपेयरी करने वाला काम में ಇದಕ್ಕೆ नहीं ನನ್ನ है। ದೂತನ ಅವಶ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಾಗಿರ್ತಾನೆ. इसके लिए मेरे दूत का जरूरत है, क्योंकि पता रहने ಆ वाला ವ್ಯಕ್ತಿ व्यक्ति वह है। ಸುಮ್ಮನಾಗುವಾಗ वह व्यक्ति जब खामोश हो जाता है ವೆರಿ ಲಿಥಲ್, वो बहुत खतरनाक बन जाता ಬಹಳ है, ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. वो बहुत खतरनाक बन ಯಾಕೆ जाता ಗೊತ್ತಾ? है। क्यों आप ನೀನು जानते हो? ಹೊರಗಡೆ ಮೌನ ತಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, आप बाहर से खामोश बन जाते ಆದ್ರೆ हो, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ लेकिन आत्मा में ನೀನು ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀಯ. आप नींवों को हिलाने लगते हो। ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು, आप बात मत कीजिए, ನುಡಿಬೇಡ आप ನೀನು. मत बोलिए। ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು आप जानते ಈ हो ಸಮಸ್ಯೆ, यह ಈ समस्या, ತೊಂದರೆ यह तकलीफ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. बात करने से बढ़ ಇದು जाएगा, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ये सुलझेगा नहीं। ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ ऐसे समय पर जब आप पहुंचेंगे ನೀನು ಮೌನವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. आप खामोश बन जाते ಮೋಶೆ हो। ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, मूसा खामोश हो गया, ಮಿರಿಯಮ್ಮಳು मिरियम ಆರೋನರು हारून ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, उसके खिलाफ उन्होंने बात ಅವನು किया, ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. खामोश हो गया। When the servant of God, when a believer becomes silent, जब एक परमेश्वर का दास, एक विश्वासी खामोश बन जाता ಒಬ್ಬ है, ವಿಶ್ವಾಸಿ, एक ಒಬ್ಬ विश्वासी, ಸ್ತ್ರೀ, एक स्त्री, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ एक व्यक्ति ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ जो हो रहा है उसे देखकर ಮೌನವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ अगर खामोश हो जाता ಅವರು है ಬಹಳವಾಗಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. वो बहुत खतरनाक बनकर बदल ಯಾಕಪ್ಪ रहे ಅಂದ್ರೆ हैं, क्योंकि ಅವರು ಮೌನ ಅವರ ಬಲಹೀನತೆ ಅಲ್ಲ, उनका खामोशी उनका बलहीनता ಅವರ नहीं ಮೌನ है, ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. उनका खामोशी उनका धीरज ಅವರು नहीं है, ಪರಲೋಕದ ಕೋಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಾರೆ. लेकिन वो स्वर्ग के अदालत के सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ನಿನ್ನ ಮೌನ आपका ಅದು खामोशी ಬಲಹೀನತೆ ಅಲ್ಲ. वो बलहीनता नहीं ನಿನ್ನ है, ಮೌನ आपका खामोशी ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು आपके बारे में कहा है कि जानने के ನೀನು बावजूद ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡೋದು आप खामोशी से रह ಅದು ನಿನ್ನ जाना, ತಾಳ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, वो आपका धीरज ನಿನ್ನ नहीं है, ಬಲಹೀನತೆ ಅಲ್ಲ. वो आपका बलहीनता नहीं ಆದರೆ ಅದು है, ನಿನ್ನ ದೂತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿರುವ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. लेकिन वो आपके दूतों के छुटकारे के लिए आया हुआ एक भयंकर सा विनती है। The dangerous believer is not the one who is talking around, एक खतरनाक विश्वासी बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं है, but the one who has become silent. लेकिन जो खामोश है वह है। When you become silent, और आप खामोश बनिए। ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ आप जब खामोश बनते हैं, 1 ವರ್ಷ, 1 साल, 2 ವರ್ಷ 2 साल, ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. वो जो बात करते वो भी भूल जाते हैं, आदरे। लेकिन ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. आप यहीं पर हो कि मैं विश्वास करता हूँ। ಆಮೆನ್. आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು उसे पता चल गया ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. वो गलत हो चुका है, क्योंकि ಈಗ ಮೌನವಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು. अब खामोश होने वाला समय आ गया। ಈಗ ವೈರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ. अब शत्रु से उसने कुछ भी बात ಸಾರಿನೂ नहीं की, ಹೇಳಿಲ್ಲ, उसने क्षमा भी नहीं मांगा, ಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. भेंट दूंगा के भी नहीं कहा। ನಂಬರ್ 1 पहला चीज, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ अपने दास को ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ. भविष्यवक्ता यशायाह के पास उसने भेजा। ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು ಹೋಗ್ತೀನಂತ. मैंने पहले ही कहा थोड़ा धीरे से मैं जाऊंगा, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ. थोड़ा इसको अब सुनिए। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, परमेश्वर का वचन कहता है, ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯಾದ ಎಲ್ಯಾಕೀಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶೇಬ್ನ,
ವೃದ್ಧ ಯಾಜಕರು ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಮೋಚನ ಮಗನು ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शोभना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಮೊದಲು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ, पहले समृद्धि तरीके से वो बढ़ा, ಬಲ ಹೊಂದಿದ, उसने बल पाया, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ, राज्य को उसने बांधा, ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, शहरों को उसने छुड़ाया, ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು, बारिश समृद्धि तरीके से बढ़ा, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ, सोने को उसने हासिल ದೇವರ किया, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕದ. परमेश्वर के मंदिर में सब उसने भर ಆದ್ರೆ दिया, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. लेकिन परीक्षा उसका प्रारंभ हो गया. ಆಮೆನ್. आमेन. ನಿನ್ನೆ कल ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. एक स्टेटस मैंने रखा था, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವ ने ಕೀರ್ತನೆ मेरे सारे वचनों को 128 सुना. 6 ಅಥವಾ 3 ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. भजन संगीता 128 उसका ಎಷ್ಟು ಜನ 6 ನೋಡಿದ್ರೆ 7 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कितने लोगों ने देखा मुझे पता नहीं. ಆಮೆನ್. आमेन. ಅದರಲ್ಲಿ 99% ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. उसमें 99% लोगों ने आमेन कह के ಅದನ್ನು रिप्लाई ದೇವರು ನನಗೆ भेजा. ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ. उसे परमेश्वर ने मुझे वायदे के रूप में बात किया ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. और उसे मैंने बांटा. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ किसी एक ने, ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರವರು, हमारे लोग नहीं लेकिन ಸೌತ್ बाहर ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, साउथ इंडिया से, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. किसी ने मुझे भेजा कि पासवान जी परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को उत्तर ही नहीं ಅವ್ರ ಮಗಳು दिया. ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. उनकी बेटी उनके हाथ से निकल ನಾನು चुकी ಕೆಲವೊಂದು है. ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೆ. थोड़े से समालोचन को वॉइस मैसेज में मैंने भेजा. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, वो सेवकाई करने वाले व्यक्ति है, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. हालात उनके हाथ से निकल चुका ಅವ್ರ है. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ತಡ, वो स्टेटस देखते ही ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. पासवान जी परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को उत्तर ही नहीं दिया कि ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. मैं 1 मिनट खामोश हो गया. ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದೆ. उसके बाद एक स्टेटमेंट मैंने भेजा, ಸಹೋದರಿ, बहन ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಬಾರ್ದಿತ್ತು. आपको इस तरीके से नहीं कहना ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ था. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. वो उन्हें समझ आया या नहीं ಯಾಕೆ मुझे नहीं ಗೊತ್ತಾ? पता. क्यों आप जानते हो? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं आया हूँ. ಕೇಳಿದ್ರ? क्या आपने सुना? ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೂತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, दानियल से दूत कह रहा ನಿನ್ನ है, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. तेरे वचन जो है परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं. ಭಕ್ತರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ भक्तों के वचन परमेश्वर तक पहुंचते हैं तो ಕಹಿ ಭಾವನೆ, वहाँ पर कड़वा और ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ कुड़कुड़ाना ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೀತದೆ. दरवाजे को खोलता ನಾನು है. ಹೇಳಿದೆ, मैंने कहा ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ರು चाहे कितना भी दर्द क्यों ನೀವು ना ಈ हो, ಮಾತನ್ನ ಅನ್ನಬಾರದಿತ್ತು. तुम्हें इस बात को नहीं कहना ಯಾಕೆ था. ಗೊತ್ತಾ? क्यों आप जानते हो? ಅಂದಿದ್ದೆ ತಡ, कहते ही ಇರುವ ತೊಂದರೆ रहने वाला तकलीफ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. और मजबूत बन जाता ಪ್ರಾರ್ಥನೆ है. प्रार्थना ದೇವದೂತರನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. देवदूतों को मजबूत ಈ बनाता है. ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ इस तरीके का कहना ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. बुरे हालातों को मजबूत बनाता है. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, उन्होंने कहा, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान जी ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. मैंने सेवकाई को नहीं छोड़ा है. ಸೇವೆಯನ್ನ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, सेवकाई को सेवक करते हैं. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. बच्चे जो है मालिक को मालिक जैसे नहीं देखते लेकिन पिता के जैसे देखते हैं और बच्चे अपने पिता के बारे में तुच्छ बात नहीं ನಾನು ನಿಮಗೂ करते. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, मैं आपको भी बताता ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ हूँ, ಬರ್ಲಿ, चाहे कितना भी ಎಷ್ಟೇ संघर्ष क्यों ना ತೊಂದರೆ हो, ಬರ್ಲಿ, चाहे कितना भी तकलीफ ನಿನ್ನ क्यों ना हो, ಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. अपने परमेश्वर को छोड़ मत दीजिएगा. ಯೋಬನಂತ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, आयुब जैसे तकलीफ आपको तो नहीं आए हैं. ಅಬ್ರಹಾಮನಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, अब्राहम जैसा परीक्षा तो आपको नहीं आया है. ಕ್ರಿಸ್ತನಂತ ಕ್ರೂಜೆ ನಿನಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. मसीह जैसा क्रूस आपके लिए नहीं आया है. ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿಯದೇ ಇರಲಿ. कभी भी आपका जबान आपके मालिक के बारे में नकारात्मक चीजें न कहे. ಹಿಜ್ಕೀಯನು हिजकिया ಒಂದಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. एक भी बात उसने बात नहीं किया. ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. परमेश्वर से उसने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. ಭಯಪಟ್ಟ, वो डर गया, ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ. सोने को उसने निकाल कर दे दिया. ಆದ್ರೆ लेकिन ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಪರೀತವಾದಾಗ हालत जब बहुत विपरीत हो गया, ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ उसने अपने दासों को बुलाकर ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ. भविष्यवक्ता के पास भेज दिया. ಕೇಳಿ, सुनिए, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ನಿನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು. एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को भविष्यवाणी को आपके लिए ला सकता है. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. लेकिन एक भविष्यवक्ता आपके प्रार्थना को
छुटकारा पाना ಆದ್ರೆ है, ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ. लेकिन हम भविष्यवक्ताओं के पास भागते हैं। ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ जो मैं ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है ಒಬ್ಬ ये बता रही ಪ್ರವಾದಿ हूं। एक भविष्यवक्ता ದೇವರ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಬಹುದು. परमेश्वर के वचन और भविष्यवाणी को आप तक ला सकता है, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ लेकिन एक भविष्यवक्ता ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ आपके वचनों को, ನಿನ್ನ ದೂತನನ್ನ आपके दूत को ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. नहीं ला सकता है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೂತರು क्योंकि दूत ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರಟು ಬರುವವರಲ್ಲ, आपके भविष्यवाणी की बात को सुनकर वो नहीं ನಿನ್ನ आता, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಬರುವವರು. आपके विज्ञापन प्रार्थना से आता है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, परमेश्वर का वचन कहता है, ಆ ಯೆಶಾಯನು एशाया ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿದ. उत्तर को उसने भेजा, ಏನು ಈತನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ इसने जब उसके पास दूतों को भेजा, ಯೆಶಾಯನು 3 ಅಥವಾ 4 ವಚನದ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. एशाया ने 2 या 3 या 4 वचनों को उसने ಅದರಲ್ಲಿ भविष्यवाणी ಒಂದೇನೆಂದ್ರೆ, दिया। उसमें से एक क्या है, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, तुम मत डरो, ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವೆನು. एक खबर को मैं भेजूंगा। ಸುದ್ದಿಗಳು ದೇವರ ದೂತರು. खबर जो है परमेश्वर के दूत है। ತಿಳಿತಾ? ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕಳಿಸುವೆನು. एक खबर को मैं भेजूंगा। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, वो क्या है कि ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ उस खबर को सुनकर ಇವನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನು. यह अपने राज्य में वापस लौट ಬಹಳ जाएगा। ರಿಲೀಫ್ ಆಯ್ತು. उसे बहुत आराम महसूस ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. हुआ, उसे बहुत खुशी महसूस हुआ। ಆಮೆನ್. आमेन। ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ उतने में ಈ ही ವೈರಿ यह शत्रु ಮುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. वो पूरा घेर चुका है। ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸೈನಿಕರು, लाखों के हिसाब से सेना है, ಕುದುರೆಗಳು. घोड़े हैं। ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, वो कहता है, ಅವನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ, उस तक खबर पहुंचता है, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, तुम्हारे दूसरे शत्रुओं ने तुम्हारे देश पर आक्रमण कर लिया है, ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. तुम आकर युद्ध करो। ಈಗ ಇವನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अब ये वापस लौट रहा है। ಹೊರಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ. जाते जाते और एक संदेश वो भेजता ಯಾಕಂದ್ರೆ है, ಇವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು, क्योंकि ये भी जानता ಆ है ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ರಾಜ उस देश पर आक्रमण करने वाला राजा ಇವನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. वो इसके उतना बलशाली नहीं है। ಇವನವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ ಬರ್ತಾನೆ. वो ऐसे ही उसे खत्म कर कर वापस लौट ಅದಕ್ಕೆ आएगा। ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, इसलिए एक संदेश को वो भेजता है, ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ನೀನು. तुम मत सोचो कि मैं चला गया। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ बहुत ಅಲ್ಲಿ. सुंदर सा वचन वो कहता ಅಂದ್ರೆ है, ನಮಗ್ ಸುಂದರ ಅಲ್ಲ, हमारे लिए सुंदर नहीं, ಆತ್ಮಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಾತು. लेकिन आत्मिक क्षेत्र में बहुत सुंदर बात वो है। ಏನಂತಾನೆ, वो क्या कहता है, 2:18-25, दूसरे राजा का पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 25 ಮುಂಚೆ 19वां 19 ನೀನು वचन, ಹಿಜ್ಕೀಯ ಅರಸನಾದ ಅಶ್ಶೂರದ ಅರಸನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಭರವಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಉಂಟು? ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿವೇಕವು ಬಲವು ಉಂಟೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ? ನೀನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ? ವಾವ್. ನಾವಂತಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान जी, ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಎದುರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾಸ್ಟ್ರೇ? उनके खिलाफ क्या होना है पासवान जी? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಲ ಇದೆ, उनके पास सारा बल है, ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, लेकिन याद रखिएगा ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, आपको लड़ाई करने की ನೀನು जरूरत नहीं ಕೆಟ್ಟವನು है, ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. आपको बुरा बनने की जरूरत ಆದರೆ नहीं है, ನೆನಪಿರಲಿ, लेकिन एक बात आप याद ನೀನು रखिएगा, ಮೌನವಾಗುವಾಗ, आप जब खामोश बन जाते हो, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಮೌನವಾಗುವಾಗ मैंने कहा जब आप खामोश बनते हो, ಭಯಂಕರನಾಗಿರ್ತೀಯ. भयंकर सा व्यक्ति बनते हो। ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान जी, ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. उनको और हमको कोई तुलना नहीं ಅವರಲ್ಲಿ है, ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ, उनके पास सब कुछ है ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ಹುಚ್ಚ, पागल हो, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. मेरे बात को आप सुनिए। ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं? ನೀನು ಮೌನನಾಗುವಾಗ आप जब खामोश बन जाते ನಿನಗೆ हो, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ आप नहीं जानते ಏನುಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ कि ಎಂಬುದಾಗಿ. क्या होने वाला है। ಹೆಂಗ 25ನೇ ವಚನ, 25ನೇ ಈ ವಚನ. ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀಯೋ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡು ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस वाह, स्थान वाह, को वाह, वाह। उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे।
ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? क्या कोई इसे समझ पा रहा है? ಇವ್ರು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ, ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನ? यह लोग यहोवा के भक्त है या फिर वो यहोवा का भक्त है? ಆಮೆನ್. आमेन. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಆತನು, अन्य देवताओं का पूजा करने वाला व्यक्ति। ಸೈತಾನನ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೋಸಕರಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. शैतान जब आता है कितना धोखा देता है, देखिए। ನೀನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ? आप क्या सोचेंगे? ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿರೋದು. आपके परमेश्वर यहोवा ने ही मुझे भेजा है। ಇವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಳಬುಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ये सब हलचल मच गया। ನಾನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲಿಂದ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. मैंने जो गलती किया उससे ये हुआ है। और आगे ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. आप याद रखिए। ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೃದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. मैंने पहले ही कहा बीच बीच में धीरे से मैं जाऊंगा। ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. आप ध्यान देकर ಮೋಸ सुनिएगा, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. धोखे में मत ನನ್ನ पड़िए। ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, बहन ने मुझसे कहा, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान ನನ್ನ जी, ಮನಸ್ಸು ಕಹಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. मेरा मन कड़वा बन रहा है। ಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ बेटी के वजह ಬಹಳ से ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बहुत बुरे हालात से वो होकर ನಾನು गुजर रहे ಅವ್ರಿಗೆ हैं। मैंने उनसे कहा, ನಿನ್ನ ಹೃದಯನ ಕಾದುಕೋ. तुम्हारे हृदय का रखवाली तुम करो। ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅದು. अभी भी मेरे पास वो ನಾನು चैट ನಿನ್ನ है। ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯನ ಕಾದುಕೋ. मैंने कहा तुम्हारे हृदय का रखवाली तुम ದೇವರಿಗೆ करो। ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. परमेश्वर को तुम्हारी ನಿನ್ನ सेवकाई की ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ जरूरत नहीं ಬೇಕಾಗಿದೆ. है, लेकिन तुम्हारे विश्वास ಇಂಥ योग्यता की जरूरत ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ है। इस तरीके के ನಮ್ಮ समय में ही ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. हमारा विश्वास योग्यता का ನಿನ್ನ परीक्षा ಹೃದಯನ होता है। ಕಾದುಕೋ. आपके हृदय का ನೀನು रखवाली ಅದನ್ನ आप ಅನ್ನಬಾರ್ದಿತ್ತು. करो। तुम्हें उसे नहीं ನೀನು कहना ಅದನ್ನ ಅನ್ನುವಾಗ था। जब तुम उसे कहते हो, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದೆ. दरवाजों को तुमने ಕೆಲವೇ खोला, ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ್ಲು. थोड़े क्षणों में ही वो पिघल गई। ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान ನಾನು जी, ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. मैंने सेवकाई को तो ದಯಮಾಡಿ नहीं छोड़ा। ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना ಯಾಕೆ कीजिए। क्यों? ಸೈತಾನನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. शैतान सिर में डालने लगता ನೋಡು, है। ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಳು ಹೋದ್ಲು. देखो तुम्हारे गलती की वजह से वो गई ಈ है। ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. इस तरीके से उसने किया, ऐसे हुआ। ಬಾಬಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ कितने ಗೊತ್ತಾ? सारे ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हो। ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. कन्नड़ा सर्विस में सारे चीजों को ಯಾಕಂದ್ರೆ लाने के लिए ಇಲ್ಲಿರುವಂತ मन नहीं ಅಭಿಷೇಕವೇ है, ಬೇರೆ. क्योंकि यहाँ पर रहने वाला अभिषेक ही ನಿಮ್ಮ अलग ಆನಂದವೇ है, ಬೇರೆ. आपका खुशी ही ನಿಮ್ಮ अलग है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपका ಬೇರೆ. प्रार्थना अलग है, ನೀವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. आपको उठना है। ಆಮೆನ್. आमेन। ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. यहोवा ने ही मुझे भेजा है कि वो कहता है। ಮೂರನೇದಾಗಿ तीसरा चीज, ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಏನು? तुम्हारा ताकत क्या है? ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೊರಡ್ತೀಯಾ? क्या तुम मेरे साथ लड़ाई ನಿನ್ನ ಹತ್ರ करोगे? ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ. तुम्हारे पास ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. तुम्हारे पास एक भी घोड़ा नहीं ಒಂದ್ है। ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. एक काम करेंगे। 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 23वें वचन में वो ಒಂದ್ कहते ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. हैं, एक काम करेंगे, ನಾನೇ ನಿನಗೆ 2000 ಕುದುರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. मैं ही तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा। ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 2000 ಸವಾರರಾದ್ರೂ क्या ಇದ್ದಾರ? क्या तुम्हारे पास 2000 सवार तो ಅಂದ್ರೆ है? ಹೆಂಗಾತಂದ್ರೆ, उसका मतलब क्या है? ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. एक छोटा सा लड़का मेरे साथ लड़ाई करने के ನಾನು लिए आ रहा ಹೇಳ್ತೀನಿ, है और मैं उसे कहता हूँ, ನೀನೇನ್ ಹೊರಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ? तुम क्या मेरे साथ ಒಂದ್ लड़ोगे? ಕೆಲಸ ಮಾಡು. एक काम करो, ಇದ್ ತಗೋ, ಕತ್ತಿ ತಗೋ. ये तलवार तुम ನಾನು लो, ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. मैं बिना तलवार ಆ खड़े ಕತ್ತಿ रहूंगा। ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿನಗೆ उस ಅಂತ. तलवार से तो तुम मुझे मार हंगे पाओगे ಕೇಳ್ದಂಗೆ. नहीं। ऐसे पूछने ಏನ್ ಅಂತಾನೆ? जैसे वो क्या कहता है? ನಾನು ನಿನಗೆ 2000 ಕುದುರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा। ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸವಾರನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿಸ್ತೀಯೋ? क्या तू उन पर सवार कर पाएगा? ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರರು ಇಲ್ಲ. उसका मतलब तुम्हारे पास सवार करने के लिए ಇದು लोग ನಿನಗೆ नहीं है। ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ, अगर ये भी तुम्हारे लिए असंभव है तो ನನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? मेरे छोटे से छोटे कर्मचारी को कैसे तुम हराओगे? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? उसका ಈ मतलब ಸೈನ್ಯ ಬೇಡ, पूरा सेना नहीं, ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. हम सब दूर खड़े ಒಬ್ಬ रहेंगे। ಸೇನಾಪತಿ एक सेनापति 100 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 100 सेना को ಅವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ भेजेंगे। ಹೆಂಗ್ ಸೋಲಿಸ್ತೀಯ ನೀನು? उनको तो तुम कैसे ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ हराओगे? ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತವರೇ. परमेश्वर को ऐसे लोग ही चाहिए। ಗಿದ್ಯೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, गिद्योन से उसने कहा, ಗಿದ್ಯೋನನೇ, गिद्योन ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ನೊತ್ತಿಗಿದ್ದಾರೆ? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? 3000. 3000 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. चाहिए ಈ नहीं। 3000 ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ये 3000 को भेजेंगे ಈ तो 3000ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ये 3000 लोगों को महिमा ಯೆಹೋವನು मिलेगा। ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಯಾರ ಸಂಗಡವೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ. यहोवा अपने महिमा को किसी के भी साथ नहीं बांटते हैं। ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಂತ ಹೇಳು. जिस किसी को डर है उन्हें जाने के लिए कहो। 50% ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 50% लोग चले गए। ನಂತರ उसके बाद ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ವೋ ಹೋಗು. और किसको जाना है तुम चले जाओ। ಮತ್ತೆ 50% ಹೋದ್ರು. फिर से 50% लोग चले गए। ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर कह रहे हैं, ಇಷ್ಟು ಬೇಡ ನನಗೆ. अभी मुझे नहीं चाहिए। ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, आप याद रखिएगा, ನೀನು ಬರಿದಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬರಿತನ ಯೆಹೋವನ ಬಲ. आप जब खाली होते हो आपका खालीपन यहोवा का बल है। ಭಕ್ತರೇ, भक्त लोग, ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ, सच्चाई जो आपको जानना है वो यह है कि ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯೆಹೋವನ ಬಲ. आपके पास जब कुछ भी नहीं हो, जब आप खाली हो, आपका खालीपन यहोवा का बल है।
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಲೋಕದ ಬಲಹೀನರನ್ನ Amen. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ತೀವಿ, लेकिन हम वचन को जोर से प्रचार करते हैं, ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, जमीनों को खरीदते हैं, ಏನು ಇಲ್ಲ, कुछ भी नहीं है, ಏನು ಇಲ್ಲ, कुछ भी नहीं है। 12 ಲಕ್ಷ PA ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 12 लाख का PA सिस्टम डालते ಏನು हैं, ಇಲ್ಲ, कुछ भी नहीं है। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಓ ಪರ್ವತವು ಮೇಣದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ. Baruaya shele bele 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 manakala baba baba seyare baba le robo seyara la la baba boria ಕರಗಳು ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟು हाथों को उठाते ರಾಜಾದಿ हुए ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗಳು, राजाओं के ಈಗಲೇ राजा को ಆತನ महिमा ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು, दीजिए, अभी ही उनकी ಈಗಲೇ चर्चाएं, ಆತನ ಜ್ಞಾನ, अभी ही उनका ಈಗಲೇ ज्ञान, ಆತನ ವಿವೇಕ, अभी ही उनका ಈಗಲೇ विवेक, ಆತನ ಬೆಂಕಿ अभी ही उनका आग ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ, आपको भर ले, ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. आप में भर ले। ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಓ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ, धन्यवाद यीशु। ಆಮೆನ್, आमेन ಆಮೆನ್. आमेन। ನೀನು ಬರಿದಾಗಿರುವಾಗ आप जब खाली हो ಅದು ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ ಅಲ್ಲ, वो आपका ಅದು बलहीनता नहीं ಕರ್ತನ है, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. लेकिन वो परमेश्वर के लिए खुला गया ब्रह्म द्वार है। ನೀನು ನಿನ್ನ ಬರಿತನವನ್ನು ನೋಡಬೇಡ, आप आपके खालीपन को मत देखिए, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೋ. आप प्रार्थना में चिपके ನಿನ್ನಲ್ಲಿ रहिएगा, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ आप में प्रार्थना एक रहेगा तो ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು. आपके पास कुछ भी जो नहीं है वो परमेश्वर के लिए खुला दरवाजा है। ಅಯ್ಯೋ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಎಂತ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. अयो परमेश्वर कितने सारे घटनाओं से वो बचाते ನಡೆದ हैं. ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕುದೀತದೆ. घटने वाला एक घटना बताने के लिए अंदर से मैं उबल रहा हूँ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. लेकिन थोड़े से विषय में नहीं बांट सकता. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. कितने सारे ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं. ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ. ದೇವ್ರೇ ದೇವ್ರೇ ದೇವ್ರೇ, ಅಯ್ಯ ಬೇಡ. ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವಾಗ हम जब ज्ञानी बनते हैं, ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸವಾಲು ಹಾಕೋರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. परमेश्वर के ज्ञान के लिए हम चुनौती डालते हैं. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. बाहर के देश से मुझे फोन आया ಆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ. और उस व्यक्ति के साथ मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆತನಿಗೆ. आत्मा में जो देख रहा हूँ उसे मैंने मैंने कहा सुनिए, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ದ, परमेश्वर ने किस तरीके से तुम्हें बचाया. ಬೇಡದ वो नहीं ಯಾವ चाहिए. ರೀತಿ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, जिस तरीके से धोखा चल रहा ಯಾವ था, ರೀತಿ ಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು, जिस तरीके से धोखा वो ಎಂತ तैयार हुआ ಜ್ಞಾನ, था, किस तरीके का ಎಂತ ज्ञान, ಏನೋ ಕಪಟ, किस तरीके का कपटीपन. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, मैं अंदर से बेचैन था, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. मुझे कुछ भी नहीं पता. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ईमानदार बनकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो चौकस कर रहा है. ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ, मैं जानता हूँ कुछ तो गलत हुआ है, इसमें कुछ तो गलत हुआ है, इसमें कुछ तो गलत हुआ है. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ಕೈಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡ. तुम्हारे हाथों को शुद्ध रखो, उसमें मत डालो. ಬಂದವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, जो आए थे उन्होंने जाकर अपने दोस्तों से ನೀವು कहा, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, तुमने पास्टर संतोष के बारे में इतना सब कहा, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ. पहाड़ जितना कहा. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. उन्होंने हमारे साथ खुलकर बात भी नहीं किया. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, मैंने उनसे कहा, ಒಳಗಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ನುಸುಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸುಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, अंदर से आंधी चल रहा था, तो मैं कैसे बात करूं, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, मैं कैसे बात करूं. ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, बाहर से उन्हें मैं देख रहा ಆದ್ರೆ हूं, ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. लेकिन अंदर से एक बड़ा सा और आंधी मैं विरुद्धವಾಗಿ देख रहा हूं उनके खिलाफ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं बात नहीं कर पा रहा. ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಂತರ ತಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. उसके बाद उन्होंने खुद कॉल ಅವ್ರು किया ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ और वो कहते हैं, पासवान ನೀವು जी ಮೌನವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ आप खामोश रहना देखकर ಯಾಕಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, क्यों मैं इस घर तक आया कि ಆದ್ರೆ मुझे ನನಗೆ लगा, ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, लेकिन मुझे पता ही नहीं ನನ್ನ था ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. मेरे खुद के तारण के लिए वो हुआ है कह के. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. मेरे खिलाफ बहुत बड़ा धोखा फरेब चल रहा था. वो आए, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. दोनों परिवार मेरे घर आए. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, मैंने मेरे पत्नी से ಯಾವುದೇ कहा, ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, किसी भी तरीके से इसमें हम नहीं ದೇವರ ಆತ್ಮನು जाएंगे. ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर का आत्मा नहीं जाने के ನೋಡೋರಿಗೆ लिए कह ಇವ್ರಿಗೆ रहे हैं. ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. देखने वालों को ऐसे नजर आता है, इसे क्या हुआ, इसे जलन हो रहा है कह के. मैं पीछे हट गया, ತಿರುಗಿ ಹೋದ್ರು. वो वापस लौट गए. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, एक महीना भी नहीं हुआ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ. डेढ़ महीना हुआ होगा. ನಿನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, कल के दिन कॉल आता है, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ पासवान जी ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ. मैं वापस लौट आया. ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, उसके बाद मुझे कॉल आया, ಇವ್ರು ಎಂಥ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, इन्होंने किस तरीके का धोखा दिया है. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, उन्होंने कहा, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, पासवान जी आपको हमने गलत समझ ನಾನು बैठा. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, मैंने कहा, ನೀನು ಮೌನವಾಗಿರುವಾಗ तुम जब खामोश होते हो ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. बहुत खतरनाक बन जाते हो. ಮೌನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ, खामोशी को सीखो, ಮೌನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ. खामोशी को सीखिए. ನೀನು ನುಡಿದ ಮಾತು आपने जो बात किया है ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೆ. एक दुष्ट आत्मा के जैसे आपके पीछे पड़ जाता है. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. बहुत चौकसी से रहना है. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ उन्होंने कहा, पासवान जी ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ मैंने सोचा नहीं ನನ್ನ था ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ. कि मेरे खिलाफ इतना बड़ा धोखा चल रहा है, तैयार है. ನಾನು XY Z ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. आप सुनिए, ಮಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, एक्स है, ಮಿಕ್ಸ್ ವೈ, वाई है, ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ, मिस्टर वाई, ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. मिस्टर जेड है. ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, मिस्टर जेड शादीशुदा है. ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. उनका भी ಆದ್ರೆ रिश्ता ಇವ್ರು है, ನಿಯತ್ನಿಂದ ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, लेकिन ये नियत से उन्हें ಇವರು देखने आते हैं. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ये ईमानदारी से बर्ताव करते हैं. ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, मिस्टर जेड जो है, ಇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, इनसे बहुत लाभ उनको है, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. इसलिए क्या होगा पता नहीं. ಸಡನ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಯ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, अचानक से वो मिस्टर वाई को फोन करते ನೀವು हैं. ಮಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, आपने सोचा कि मिस एक्स से आपको शादी करना है, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, आप उनके बारे में नहीं ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ जानते ಲಾಭ हैं. ಇದೆ. अभी उन्हीं को लाभ है, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, लेकिन वो कहते ಬಹಳ हैं ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಿ, बहुत चौकसी से रहिए, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. मेरे साथ ये इस तरीके से है. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂದ ಝೆಡ್ ಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭ ಇದೆ. एक्स से जेड को बहुत लाभ है, लेकिन फिर भी ಏನಾಯ್ತು, क्या हुआ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ,
जलन नहीं, ಸಂಬಂಧ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, रिश्ता खराब लाभ नहीं हुआ है। है, लाभ है, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? लेकिन फिर भी क्यों कहना है? ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ इनको पता चलते ಇವ್ರಿಗೆ हैं, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ये इनको फोन करके ನೀವು ಬೆಂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ तुमने आग को पकड़ लिया ತಪ್ಪು है, ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. तुमने गलत कराया है, कि उन्होंने कहा। ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್. इनको बहुत ಇವರು सवाल। ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ इन्होंने ಹೇಳಿದ್ರಿ मिस्टर ಅಂತ. जेड से कहा, क्यों तुमने कहा? ಒಮ್ಮೆ ಆವಾಗ ಝೆಡ್ ಕಣ್ ತೆರೀತದೆ. और तब उस मिस्टर जेड का आंख ಅವರು खुलता है, ವಾಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, वो वाई से कहते हैं, अन्ना ಯಾಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? क्यों आपने वहां पर ಇವ್ರು बताया? ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, इन्होंने पूछा, ನಮಗೆ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೇನಾಗಿತ್ತು? ಬುದ್ಧಿ ಬಂಕ್ ಆಗಿತ್ತ? हमको बताते समय आपको क्या हुआ ನಿಮ್ था? ಲಾಭ ನಿಲ್ಲುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? तुम्हारा लाभ रुक जाएगा कि पता नहीं था? ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ. मुझे क्या ನಾನು हुआ ನಿಮಗೆ पता ಹೆಂಗ್ नहीं ಹೇಳ್ದೆ था, ಇದನ್ನ? मैंने आपको कैसे ये बताया? ಸಾರ್, श्रीमान, ಮನುಷ್ಯ मनुष्य ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ अपना बुद्धि जब इस्तेमाल करता है, ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. परमेश्वर की बुद्धि को चुनौती देता है। ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಚುರುಕು ಮಾಡುವವನು ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವವನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? परमेश्वर बुद्धि को तेज करने वाले और छल में डालने वाले के क्या पता ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ नहीं, ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. एक ही क्षण में उसे वो बदल देते हैं। ಇವತ್ತು आज ಎಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. सब कुछ टूट चुका है, ಫಿನಿಶ್ಡ್. खत्म हो चुका है। ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, मैंने उनसे कहा, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಯ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, मिस्टर वाई से कहा, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. तुम्हें देखकर मुझे जलन होता है। ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು आपको परमेश्वर ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ವೈರಿಯ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದೆ. आपके लिए परमेश्वर ने शत्रु के मुंह खुलाकर आपको बताने जैसे आपको बचाया, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितने महत्व ನಾನು है। ಈ ಆಂಗಲ್ ನಿಂದ ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ತೆರೆದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ. मैंने इस एंगल से बात सोचा ही नहीं विचार कि वो मार मुझसे कहते हैं, आप सोच कर ಯಾರು देखिए। ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು? जो आपके लिए खतरा उठाते हैं उनके लिए आप कितना महत्व हो ಎಷ್ಟು सकते ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ हैं, ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು? आप कितने महत्व हो सकते ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ हैं। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. कहां कहां से परमेश्वर ने आपको बचाया, ಅದರ उसे ಅರ್ಥ याद ನೀವು ದೇವರ रखिए। ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು? उसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितना महत्व हो important सकते इरबार्ದು ನೀವು? हैं, आप कितने महत्व हो ಎಂತ सकते ಕೇಡುಗಳಿಂದ हैं, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾನೆ. कैसे बुरे चीजों से ಯಾಕೆ उन्होंने आपको ಗೊತ್ತಾ? बचाया, क्यों आप जानते ಆತನು हो? ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಕಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? वो आपके लिए क्यों है आप ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು जानते ಆತನ हो? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ क्योंकि आप उनके राज्य के लिए उतने महत्व है, ಯು ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ आप ಕಿಂಗ್ಡಮ್. उनके राज्य के लिए महत्व है। ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. भविष्यवक्ता के पास उसने ಪ್ರವಾದಿ भेजा, 4 ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ದ. भविष्यवक्ता ने 4 सुद्धि वचनों को बरतने बताया, होग्ताने। खबर आएगा वो चला जाएगा, ಆತನು ಹೋಗುವಾಗ और वो जाते समय ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, हिजकिय्याह से उसने कहा, ನಿನ್ನು ನಂಬುವ ದೇವರು ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ನಾನು ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಲೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾನು. तुम्हारा यहोवा जिस पर तुम भरोसा करते हो वो आपको धोखा देगा कि तुम यहोवा ने ही मुझे भेजा है। 1910 ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾನು. उनके निमित्त तुम्हें कहेगा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के भरोसा करो और वो तुम्हें अशूर के राजा के अधीन में नहीं करेगा क्योंकि वो धोखा देंगे। ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿದ್ದ. ये भविष्यवक्ता ने कहा है क्योंकि वो हिम्मत से था। ಈಗ ಈ ವೈರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, अब ये शत्रु कहता है, ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀಯಾ? तुम जा जाकर भविष्यवाणी पर विश्वास ನನ್ನ करते ಸೈಜ್ हो, ಆದ್ರೂ ನೋಡು. मेरे आकार को तुम देखो। ಟೈಟಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಬಂದರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, टाइटैनिक जब जल रहा था तब वो कहे थे, ಅದರ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, उसके आकार को देखकर उन्होंने कहा, ದೇವರು ಇದನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर भी इसे नहीं डुबा पाएगा क्योंकि ಯಾವಾಗ जब कभी ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಮಾತಾಡಿದೆಯೋ जब मनुष्य का ज्ञान बात करता ಅದು है ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗುತ್ತೆ, वो परमेश्वर के ज्ञान Challenge की आಗುತ್ತೆ. चुनौती होता है। ಟೈಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, टाइटैनिक को देखकर उन्होंने कहा, ಇದನ್ನ ದೇವರು ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसे परमेश्वर भी नहीं डुबा सकते, ದೇವರಲ್ಲ, परमेश्वर नहीं। ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಅದನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा उसे डुबा दिया। ನೀನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು आप कुछ भी क्यों ना करें, ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೋ. परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर आप ಆ निर्भर ಜ್ಞಾನ रहिए, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. और वो ज्ञान दूसरा कुछ भी नहीं ಎಂತ है। ತಿರುಗಾಳಿ ಕುತಂತ್ರ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ರು चाहे कितना भी बड़ा आंधी और योजना आपके ನಿನ್ನ खिलाफ क्यों ना ಮೌನವೇ हो, ಆ ಜ್ಞಾನ, आपका खामोशी ही ನಿನ್ನ वह ज्ञान है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಆ ಜ್ಞಾನ, आपका प्रार्थना ही वह ज्ञान है, ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪವಾಸವೇ ಆ ಜ್ಞಾನ. धीरज का प्रार्थना और उपवास ही वह ज्ञान है। Yeah!
ವರ್ಷ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀನಿ. 2 साल में खामोश रहूंगा. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ और उनको लगता है ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. हम इतना बात करने के बावजूद भी पास्टर की बात करने के लिए हिम्मत नहीं रखते. श्रीमान, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು. वो जैसे समझते हैं वो वैसे नहीं है. ಜ್ಞಾನದ ಮೌನದ ಬಲ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ज्ञान के खामोशी का बल मैंने समझ लिया ಒಬ್ಬ है. ವಿಶ್ವಾಸಿ, एक विश्वासी, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ, एक सेवक, ಒಂದು ಸಭೆ एक कलीसिया, ಮೌನವಾಗುವಾಗ वो जब खामोश होता है ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. वो बहुत खतरनाक बन जाता है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವದೂತರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. क्योंकि वो देवदूतों को छुटकारा पाता है. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, नीचे रुककर कहते ಕೋಟೆ हैं, ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, वहां पर मीनार पर रहने वाले ಮನೆಯಲ್ಲಿ लोगों से कहते ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. हैं, घर में आप ಈ पढ़िएगा. ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. इस शब्द को बताने के लिए भी अजीब लगता है, लेकिन बाइबल में ನೀವು लिखा ನಿಮ್ಮ गया है. ದೇವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ, अगर तुम तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे राजा पर भरोसा रखोगे तो ನಿಮ್ಮ ಮಲವನ್ನ ನೀವೇ ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तुम्हारे मल को तुम्हें ही खाना ಅಷ್ಟು पड़ेगा. ಗಲೀಜ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. उतना गलीज तरीके से वो बात ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ करते ಸೈನಿಕರು. हैं. अशूर के सैनिक. ಆದ್ರೆ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, लेकिन हिजकिय्याह पूरे राज्य से वो ಯಾರು कहता है, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕೂಡದು. कोई भी इसमें से उत्तर नहीं देना है. ಯಾವಾಗ ಸಭೆ जब कलीसिया ಮೌನವಾಗುತ್ತೋ, खामोश बन जाता है, ವೈರಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, शत्रु चाहे कितना भी ನಿನ್ನ क्यों ना बात ವೈರಿ करे, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, लोग आकर आपके बारे में ऐसे बात करते हैं कि ಯಾವಾಗ कहेंगे ನೀನು तो भी, ಮೌನವಾಗಿರ್ತೀಯೋ, जब आप खामोश रहते हैं ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಡ್ತವೆ. अति भयंकर बातें निकलती हैं. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, लेकिन आपको याद रहे, ನಿನ್ನ ಪರಿತನ ಪರಲೋಕದ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು. आपका खालीपन स्वर्ग के महानता के लिए खुला हुआ दरवाजा है. The church that becomes silent becomes dangerous. The believer who becomes silent becomes dangerous. The pastor who becomes silent becomes very dangerous. एक कलीसिया, एक विश्वासी, एक पासवान जो खामोश हो जाता है वो बहुत खतरनाक बन जाता है. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, इसने कहा ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕೂಡದು, कोई भी उन्हें उत्तर नहीं देना ಎಲ್ಲರೂ है, ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. सब खामोशी से रहना है. ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾರ, लोगों ने बात किया है, ರೇಗಬೇಡ್ರಿ. तुम गुस्से में मत आओ. ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, और भी बात कर रहे हैं, ರೇಗಬೇಡ್ರಿ. आप गुस्से में मत आओ. ನಿಮ್ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. आपके दीन दयाल कार्ड को आप हासिल कीजिए. ಹೋಗ್ರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, जाइए परमेश्वर के ಮೌನರಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ. उपस्थिति में, खामोश बन ನಾನು जाइए. ಹೇಳ್ತೀನಿ, मैं कहता हूँ, ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಖ, खामोश होकर देखने में रहने वाला सुख जो है, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. मेरे साथ आकर मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ अगर कोई समझ पा रहा है तो एक बार आमीन आप कहेंगे. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, आंधी उठेंगे, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. क्या करना है पता नहीं चलेगा. ಇವ್ರಂಗಂದ್ರೆ इन्होंने वैसे कहा, उन्होंने वैसे कहा, ऐसा हुआ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ, सब कुछ सुनते हैं, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. सब कुछ पता रहता है. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತೀವಿ. फिर भी आकर उत्तम तरीके से प्रचार करते हैं. ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮೌನವಾಗುತ್ತೆ, जब कलीसिया खामोश हो जाता है, when you turn silent you become lethal, जब आप खामोश बन जाते हो आप बहुत खतरनाक बन जाते very हो, dangerous. बहुत खतरनाक. ಮೋಶೆ ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, मूसा खामोश हो गया. ಮಿರಿಯಂ ಮಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿತು, ಮಿರಿಯಂ got leprosy. मिरियम को कोढ़ी हो गया. When Moses became silent, जब मूसा खामोश हो गया, Miriam got leprosy. मिरियम को कोढ़ी बीमारी आ गया. When Jesus became silent, जब यीशु मसीह खामोश हो गए, hell opened. नरक खुल गया. ಹನ್ನೆರಡು हन्ना ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಲು. वो खामोश बन गए. ಎಲೆ ಬಂಜೆ ಬಂಜೆ ಅಂತ ತಿವಿದ್ರು 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 ತಿವಿದ್ರು. हे बांझ 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 के उसे सताते थे ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಲು, और वो खामोश बन गए. ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಲು.
वो खामोश बन गई। ತನ್ನ ದೂತನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಲು. अपने दूत को वो छुड़ाने गई। ಬಂತು ನೋಡಿ. ಯೋಸೇಫನನ್ನ यूसुफ को ಪ್ರತಿದಿನ ರೇಗಿಸಿದ್ಲು. हर दिन उन्होंने उकसाया। ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. वो खामोश बन गया। ನೀವು ಮೌನವಾಗುವಾಗ, when you become silent, जब आप खामोश बन जाते हो, it is dangerous. बहुत खतरनाक है, Dangerous. बहुत खतरनाक है। Amen. आमेन, Amen. आमेन, I said amen. Amen. 2025 ಮೌನವಾಗ್ತೀರಾ? 2025 में आप खामोश बनेंगे? ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. पता चल जाता है। ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. हमारे खुद के बच्चों को इस तरीके से दिमाग भरा है कि पता चलता है, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. लेकिन कुछ भी बात नहीं करते। ಮೌನ. खामोशी। ಮುಂದೆ आगे 1 ವರ್ಷ, 1 साल, 2 ವರ್ಷ, 2 साल, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ, ज्यादा करेंगे तो 3 साल, ಅತಿ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ. और भी ज्यादा करेंगे तो 4 साल। ಗದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. उनके हाल बाहर आने लगते हैं। ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಸಭೆ ಮೌನ ಆಗುವಾಗ, कलीसिया जब खामोश होता है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಾಗ, प्रार्थना में जब मुंह को खोलते हैं, ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. वो बहुत खतरनाक ಒಬ್ಬ है। ವಿಶ್ವಾಸಿ एक विश्वासी ಹನ್ನಳ ಹಾಗೆ हन्ना के जैसे ಪೆನಿನ್ನಳ ಪರವಾಗಿಯೂ ಗಂಡನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮೌನವಾಗಿ ಬಿಡುವಾಗ पेनिना के ओर से और अपने पत्नी के लिए जब खामोश हो जाते हैं, ಅವರು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ वो ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. बहुत खतरनाक बन जाती है, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. बहुत खतरनाक बन जाती है। ಕುಮಾರಿಯಾಂದೈ ಯಾ ಸೀಲ ಶಂಟಲದೀರಿಯರಲ ಶಂತಲದ. ಪ್ರವಾದಿ ಬಳಿಗೆ ಓಡದ. भविष्यवक्ता के पास वो गया। 3 ವಚನ ಹೊರಡ್ತು. 3 वचन आए। ಅವನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. इस खबर को सुनकर वो तुम्हें छोड़कर जाएगा। ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದವನು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ. खबर सुनकर जाने वाला इसी को एक खबर देकर जा रहा है। ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं जा रहा हूँ। ಬಂದಿರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸೈನ್ಯ ಎತ್ತು ಯಾವ ನೊಣಕ್ಕೂ ಸಮ ಅಲ್ಲ. मेरे खिलाफ आए हुआ सेना मक्खी के समान है। ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. उसे खत्म कर मैं वापस लौट आऊंगा। ಇನ್ನು ಹೆಜ್ಕಿಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. अब हिजकिय्याह को पता चल गया। ಪ್ರವಾದಿಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. भविष्यवक्ता के पास भी मुंह को खोलने ಒಬ್ಬ की जरूरत ಪ್ರವಾದಿ नहीं। ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಿನ್ನಹವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಆತನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को आप तक ला सकता है, लेकिन आपके संघर्ष और तकलीफ को नहीं निकाल सकता। ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? जानते हो उन्होंने क्या ತಾನೇ क्या किया? ತಟ್ಟುಕೊಂಡ. वो अब उसने ही ताट को पहना। ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓದೋಣ. उसे हम पढ़ेंगे। ಆಮೇನ್. आमेन। ಹಿಜ್ಕಿಯನು ಆ ದೂತರ ತಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ 19ನೇ ವಚನ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಎಂದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಹಿಜ್ಕಿಯನು हिजकिय्याह, ಅವನ ಸೈನಿಕರು, उसके सैनिक, ಅವನ ದೇಶ, उसका देश, ನಿಂದಕರ ಪರವಾಗಿ, वहां पर निंदकों के ವೈರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ शत्रुओं के ओर से ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. खामोश हो गया। ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. उसे कहते समय मेरे अंदर कुछ हो ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ रहा ಆಗ್ತದ? है। क्या आपको कुछ हो रहा है? ನಿಂದಕರ ಪರವಾಗಿ, वो निंदक ವೈರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ
शत्रुओं के लिए ಮೌನವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. वो खामोश बन गए। ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? सबने क्या किया? ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. भविष्यवक्ताओं को भी उन्होंने छोड़ दिया। ಯಾಕೆ? क्यों? ದಾನಿಯೇಲನೇ, दानियेल, ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. तुम्हारा भविष्यवक्ता मेरे पास आया ಆದರೆ ಬರೆದಿರೋದೇನು? लेकिन लिखा क्या? ದಾನಿಯೇಲನೇ, दानियेल, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಮುಟ್ಟಿತು. तुम्हारा वचन पहुंच ನಿನ್ನ चुका है। ಪ್ರವಾದಿಯು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ. भविष्यवक्ता परमेश्वर ನಿನ್ನ तक नहीं ದೂತನು पहुंच सकता। ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. तुम्हारा दूत भी ನಿನ್ನ परमेश्वर तक ಸಭಾ नहीं पहुंच ಪಾಲಕರು सकता। ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. आपके पासवान जी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, हैं। लेकिन आपके वचन, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, आपके वचन, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ आपके वचन 7 ಗಂಟೆ, 7 घंटे, 8 ಗಂಟೆ, 8 घंटे, 12 ಗಂಟೆ, 12 घंटे, 21 ದಿನ, 21 दिन, 7 ದಿನ, 2 दिन, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. आपके वचन, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. आपके वचन। ಪ್ರವಾದಿಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು, भविष्यवक्ता का एक समय ಆದ್ರೆ है, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಿಂದೆ ವೈರಿಯು ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮೌನ. ವೈರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮೌನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. आपके खिलाफ जब शत्रु ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ಸಾರಿ ಮಾ, विज्ञापन। ಆಮೆನ್. आमेन। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ अगर कोई समझ रहा है तो एक बार आमेन कहेंगे। ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ, थोड़े लोग कहेंगे, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, पासवान जी ಇಡೀ ದಿನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? पूरा दिन कमरे में आप क्या करते हो? ವೈರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, शत्रु से मैं दूर रहता हूँ, ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತೀನಿ, खबरों से मैं दूर रहता हूँ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗ್ತೀನಿ. और परमेश्वर से निकट रहता हूँ। ಏಯ್! ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, गोवा में कहते हैं, ಬೋಧನೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 16 ವರ್ಷ. प्रचार करने के बाद सब घूमने जाते हैं 16 साल। ಬೋಧನೆ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. प्रचार करने के बाद सोमवार फिर से आप रूम में पड़े ಇದೆಂತ रहते ಜೀವನ? हो। ये किस तरीके का जिंदगी है? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, मैं कहता हूँ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. यही सही में रहने वाला जिंदगी है। ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗದ್ದಲ ಮಾಡೋ ಸಭೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ आमेन। ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ताली बजाने से और एक कदम आगे बढ़िए। आमेन। आमेन, ಆಮೇಲೆ आमेन, ಆಮೇಲೆ आमेन। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಬ್ಬರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋರು. हमारे कलीसिया में एक ही अफ्रीकन है, वो फर्स्ट सर्विस में आते हैं। ಯಾವ ಪರಿ ಚೀರಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. वो किस तरीके से चिल्लाते हैं आपको ಕಳೆದ देखना 2 है। ವಾರದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. पिछले 2 हफ्ते से वो बैठ ही नहीं पा रहे, उठकर ही सुन रहे हैं। ಆಮೇಲೆ आमेन, ಆಮೇಲೆ आमेन। ಹಿಜ್ಕಿಯನು हिचकिया ತಾನೇ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. वही खुद परमेश्वर के भवन में चला गया। ಏನಿದೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ? उस भवन में क्या है? ತಾನು ಕೈಯಾರೆ ಕಿತ್ತಿದಂತ ಬಂಗಾರ ಕಿತ್ತಿದಂತ ಕಂಬಗಳು. अपने ही हाथों से सोना निकाले हुए खंबा। ಹೆಂಗಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ? उसे कैसे लगा होगा? ತಾನೇ ಕೈಯಾರೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತಿದಂತ ಬರಿದಾದಂತ ನಗ್ನವಾದ ಗೋಡೆಗಳು, ಸಾರಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಂಬಗಳು, अपने ही हाथों से सोना निकालने वाला खाली दरवाजा और खंबा, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. उसको देखकर वो अपने छाती को पीटने लगा। ಮೊದ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಉಳಿತಿದ್ವು. अगर पहले ही आते तो ये सब बच जाता। ಗೋಳಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ वो ಮಾಡಿದ, संघर्ष करने लगा, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ वो ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ प्रार्थना करने लगा। ಏಷಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, एशाया को पता नहीं है, ಏಷಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ एशाया को पता नहीं ಇವನು है ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ कि ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತ. ये प्रार्थना करने चला है। ಏಷಾನ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, एशाया अपने घर में है, ಅವನಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್. उसको भी टेंशन। ದೇವ್ರೆ परमेश्वर ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? क्या होगा? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर की उपस्थिति में वो इंतजार कर रहा ದೇವರು है। ಏಷಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ. परमेश्वर ने एशाया के साथ बात किया। ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಏಷಾಯನ್ನು ದೇವರ ಏಷಾನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. परमेश्वर ने एशाया को भेजा। 20ನೇ ವಚನ 19-20. ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಏಷಾನು ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀನು ಅಶ್ಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಸನ್ಹೇರೀಬನಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ನವು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. दानियल के विषय में तुम्हारे वचन परमेश्वर तक पहुंचे ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ हैं। और हिजकिय्याह को ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು.
जो प्रार्थना ಪ್ರವಾದಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, भविष्यवक्ता के पास जब ಬಂಗಾರ गया तब नहीं ಕಿತ್ತುವಾಗ पहुंचा। ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, सोना खींचने तब ಗೋಳಾಡುವಾಗ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, संघर्ष के समय में नहीं ಆದ್ರೆ पहुंचा। ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೋಳಾಡಿದ್ನೋ, लेकिन जब सब खामोश होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो ಪ್ರವಾದಿ गया, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, भविष्यवक्ता कहता ನಿನ್ನ है ಭಿನ್ನ ಹಾವು ಮುಟ್ಟಿತು. तुम्हारा प्रार्थना पहुंच चुका है। ಪ್ರವಾದಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ भविष्यवक्ता के पास जब गया 4 ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ, 4 वचनों को उसने बात किया। ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ लेकिन अब जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को उसके पास ಪ್ರವಾದಿ पहुंचाया, 12ರಿಂದ 15 ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ದ. भविष्यवक्ता ने 12 से 15 वचनों को बात ನೀನು किया। ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, तुम भविष्यवक्ता के पीछे ನಿನಗೆ जाओगे, ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಕ್ಕೋದೇ जो ಇಲ್ಲ. आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं। ನೀನು ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತ ಸೇವಕ ಆಗ್ಬೇಡ. आप भविष्यवक्ता के पास जाने वाला सेवक मत बनिए। ಯೆಶಾಯನಂಥವನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. यशायाह जैसे भविष्यवक्ता को परमेश्वर आपके पास भेजे। ಅದು ರಾಜ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, वो राजा कह के उसने नहीं भेजा, ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ. वो विनती कर रहा था इसीलिए उसने भेजा। ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? परमेश्वर तक वचन जब पहुंचते तो क्या ಎಲ್ಲರಿಗೂ होता ಗೊತ್ತಿದೆ, है? ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. पिछले हफ्ते मैंने बताया, सब ये जानते लागते हैं क्या होता है। ದೇವದೂತನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. देवदूत निकलता है। ಹಲೋ, ಆಮೆನ್. आमीन। ಅದರ ಅರ್ಥ उसका मतलब ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದಲೂ ದೂತ ಹೊರಡ್ಲಿಲ್ಲ, भविष्यवक्ता से भी दूत नहीं निकला, ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೊರಡ್ಲಿಲ್ಲ. किसी से भी वो नहीं निकला, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ लेकिन सही में रहने वाले प्रार्थना दूत से होता। दूत निकला। ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. वो भी किस तरीके से हुआ ಅದೇ देखिए। ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ उसी रात में ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಯೆಹೋವ ಅಶ್ಶೂರ್ಯರ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ 1,85,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरिया के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। ನಿನ್ನೆ ಏನಂದಿದ್ದ? कल उसने क्या कहा था? ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ अगर तुम्हें दम है तो ನಾನೇ ನಿನಗೆ 2,000 ಕುದುರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, मैं ही तुम्हें 2,000 घोड़े दूंगा। ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡ ಸಾಕು. मेरे एक सेनापति से लड़ो काफी है। ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ उसे सुनकर ಇವನು ಮೌನವಾದ, ये खामोश हो गया, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ, परमेश्वर के भवन में गया ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ದ. और वहां पर विनती उसने ಅದೇ किया। ರಾತ್ರಿ और उसी रात को ಅವನ ದೂತನು उसका दूत ಹೊರಟು ಬಂದ. वो निकल कर आया। ನಿನ್ನ ದೂತನು आपका दूत ಎಂತವನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. किस तरीके का है आपको नहीं देवरू पता। परमेश्वर ತನ್ನ ದೂತರನ್ನ अपने दूतों को ಗಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ हवा बनाकर ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ और अपने सेवकों को ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ धधकती आग बनाकर ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो बनाने वाले ಇಲ್ಲಿ परमेश्वर है। ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ यहाँ पर रहने ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾ? वाले एक बार तालियां बजाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ಒಂದು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ कल तक ಮಹಾಸೈನ್ಯ महासेना ಬೆಳಿಗ್ಗೆ सुबह के समय में ಹೇಳಗಳ ರಾಶಿ हर तरफ शव ही शव पड़े हैं। ನಿನ್ನ ದೂತನು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? आपका दूत जब आता है क्या होता है पता चला? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೂತನು ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. आप नहीं जानते आपका दूत कितना महान है। ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು आपके पास कुछ भी नहीं ನಿನ್ನ है ना। ಪರಿತನ. आपका खालीपन ಕರ್ತನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. परमेश्वर के महानता के लिए आपके जिंदगी के लिए खुला हुआ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ दरवाजा ಏನೂ है। ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ, आपके पास कुछ भी नहीं है उसे मत देखिए, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ತೆರಳು. लेकिन परमेश्वर में उठिए। ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಳಲ ಭಾಷಂದಲಾರೆ ಅನನ
ಅಲಬಲೆ ಪರ್ವತವು ಮೇಣದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ಓ ಪರ್ವತವು ಮೇಣದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹವಾಸಗಳು ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ.